غزل آفس سے سر جھکائے باہر نکلی، باہر کھڑی فلک حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو دھڑام سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ وہ چاہتے ہیں میں ان سے بات کروں، اس نے میرا منہ نوچ لینا ہے، وہ اس قدر نفرت کرتی ہے باس سے۔ اور وہ اس سے وہ کہتے کہتے رکی۔ کیا کہا ہے انہوں نے، کیوں بلایا تھا؟ صبح سویرے جیسے ہی وہ اٹھے، غزل کو زارم کا میسج وصول ہوا تھا، جبکہ فلک حیران تھی اس سے ایسی کیا بات تھی جو وہ صرف غزل سے کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہاں زویار داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ ان دونوں کو خاموش پا کر وہ ہاتھ میں موجود فائلز کو رکھتا ہوا ان سے پوچھنے لگا۔ وہ المہریہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ عجیب نہیں؟ زارعام ارکان نکاح کرنا چاہتا ہے۔ غزل کی بات سے فلک کو حیرت کا جھٹکا لگا، یا پھر وہ بھی کہنا کم تھا۔ کیسا بکواس ہے! وہ اس لڑکی سے نکاح! وہ فوراً سے اس کے پاس آتی ہوئی اونچی آواز میں بولتی اپنی حیرانگی ظاہر کر گئی، جبکہ زاویار نے ہونٹوں پر کچھ سوچنے کے انداز میں ہاتھ رکھتے صوفے پر بیٹھ کر پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں اسے کیسے مناؤں گی؟ وہ تو پہلے ہی ہمیں ناپسند کرتی ہے، یہاں سے بھاگنے کی بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اور کیوں نہ ڈھونڈے، وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں ہے کیوں۔ غزل سے شاید چپ نہ رہا گیا تھا، وہ ایک کے بعد ایک بات کرتی گئی۔ کیا کسی کو میرے فیصلے سے اعتراض ہے؟ تبھی ان سب کی توجہ زارم کے سرد لہجے نے کھینچی۔ وہ سب ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کل رات سے ہی بے حد برے موڈ میں تھا۔ نو باس، وہ دونوں ایک ساتھ بولی، جبکہ زویار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے کہ جیسے میں کون ہوتا ہوں۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے غزل۔ زارم اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھ کر بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زویار بھی غزل کو جانے کا بول کر اس کے پیچھے نکلا۔ نہیں یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زارعام ارکان اور شادی! فلک کو تو اب تک شوق لگا ہوا تھا، اسے پتہ لگ گیا نا اسے شادی کا پرپوزل کس نے دیا ہے۔ وہ جان گئی نا کہ زارم ارکان ہے کون، اس نے خودکشی کر لینی ہے مگر نکاح نامے پر سائن نہیں کرنے۔ فلک سر پکڑ کر بیٹھتی بونے لگی، جبکہ غزل کا بھی حال مختلف نہ تھا۔ ان سب کو ایک جانب زارعام کے حکم کو بھی ماننا تھا، اور دوسری طرف انہیں اس لڑکی سے ہمدردی بھی تھی۔ نہ جانے کس پیر اس کی آنکھ اچانک سے کھل گئی۔ آنکھوں کو مسل کر وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہوئی چونکی۔ یہ وہ کہاں تھی؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ حیرت سے اس کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی۔ تبھی اس کا دھیان دروازے کی جانب گیا۔ سامنے لگا دروازہ کھول کر جیسے ہی دستگیر اندر داخل ہوا، اس کے دل میں جیسے ڈھیروں سکون اتر آیا۔ تو کیا وہ واقعی اسے بھگا کر کہیں اور لے آیا تھا؟ سائیں! اپنے اوپر اوڑھے کمفرٹ کو کندھوں پر پھیلاتی وہ سردی سے کپکپائی۔ حکم جانم سائیں! وہ اس کے قریب بیٹھا ہوا بے حد چاہت بھرے لہجے میں بول کر اسے حیرت سے خود کو تکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے جواب پر لب کاٹنے لگی۔ کیا ہم اب واپس نہیں جائیں گے؟ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولتے تو کبھی بند کرتی ہوئی عجیب سی شش پیچ میں مطبع تھی۔ اگر تم ساری عمر میرے پاس یوں ہی قید رہنا چاہتی ہو تو کون کمبخت انکار کرے گا؟ وہ اپنی شال اتار کر اس کے نزدیک رکھتا ہوا شوخ لہجے میں کہہ کر ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب کا پھول پاس پڑی میز پر رکھ گیا۔ زاریہ نے نظریں پھیر کر اس خوبصورت سے گلاب کو دیکھا۔ کیا وہ اسے خود نہیں دے سکتا تھا؟ تبھی اس کی توجہ دستگیر کی آواز نے کھینچی۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم خود کو اپنے لیے نہ صحیح مگر میرے لیے قیمتی جان کر اپنی حفاظت میری غیر موجودگی میں کیا کرو۔ وہ بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ کے گرد لکیریں کھینچنے لگا۔ اس کی نظریں زاریہ کے چہرے کے نقوش کے گرد ہی جمی تھیں، صبح کی کرنوں جیسی۔ وہ بالکل مکمل لڑکی تھی، بے حد پیاری معصوم لڑکی۔ تو کیا آپ مجھے وہ بتا دیں گے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اس کے اپنے نزدیک آ کر بیٹھنے پر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ تمہیں جلد ہر سچائی کا علم ہو جائے گا، میں بس تب تک تمہیں چاہتا ہوں۔ مجھ پر یقین رکھنا، میرے جذبات کبھی جھوٹ نہ ہوں گے۔ وہ کیسے سچ بول جاتا تھا، کیسے اپنے جذبات کا اظہار کر جاتا تھا۔ وہ لگاتار اس کو دیکھتی رہی، جبکہ وہ اس کے یوں خود کو دیکھنے پر مسکراہٹ روک گیا۔ ایوری فیملی ہیز سیکرٹ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتی، نظریں اگلے ہی پل جھکا گئی۔ اور ہر راز کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تم سب کچھ جان جاؤ گی۔
وہ شاید اس وقت بات ختم کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس کی نزدیکی پر اپنی غیر ہوتی حالت اس پر عیا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو شاید اثر انداز تھی۔ دوسری جانب وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، تبھی وہ خود کو ہوش دلاتی اس سے دور ہٹی۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ بات اسے اب جا کر یاد آئی۔ وہ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ باقاعدہ نوٹ کر رہا تھا، یعنی وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی، ان سب سے دور جن سے تم کچھ وقت دور ہو کر سانس لینا چاہتی تھی۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دے گیا، جبکہ وہ اس کی یوں بات گھمانے پر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے خود سے مایوس کر رہا تھا، اور وہ بے اختیار اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ المہریہ خاموشی سے زمین پر بیٹھی، اپنے گرد گرد شال اوڑھ کر ٹانگوں کے گرد بازو باندھے گہری سوچوں میں گم تھی۔ کیا کوئی مجھے تلاش کر رہا ہوگا، یا پھر میں اتنا بے زر سا وجود ہوں کہ کسی کو پرواہ نہ ہوگی؟ میں ڈرتی نہیں ہوں کیونکہ وہ مجھے خوف زدہ نہیں کرتے۔ وہ عجیب ہیں، ایک ایسی پہیلی جو میں سولو نہیں کر پا رہی۔ میں کیوں ہوں یہاں مجھے یہ علم ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے اس کو مجھ سے؟ کیا وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے؟ اس کے ذہن میں اچانک سے جھمکا ہوا۔ وہ کس ملک تھی؟ اسے تو اب تک اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ وہ پولیس کے پاس آخر کیسے جاتی؟ اس نے کہہ تو دیا تھا، مگر وہ اتنی ناسمجھ نہ تھی۔ وہ تو اس سے ہی غلط کہہ کر وہاں بند کر دیتے۔ اس کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہ تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ کیا کرنے آئی؟ یا خدا! اس کا سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ المہریہ کی آنکھیں سرخی اختیار کر چکی تھیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا تم مجھے تحمل سے سنو گی؟ غزل بھی اس کے قریب ہی آ بیٹھی، تو وہ اس کے سوال پر کچھ لمحے تو خاموشی سے چہرہ تکنے لگی، پھر بالآخر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں کئی سوال ہیں، تم کہاں ہو، کیوں ہو، کیا وجہ ہے، مگر اس وقت ان سب سوالوں کے جواب تمہارے پاس بھی نہیں۔ وہ اسی کے پاس ہیں جس کے کہنے پر تم یہاں ہو۔ مگر زاویار کا کہنا ٹھیک تھا، وہ تمہیں کس حق سے یہاں رکھ رہا ہے، بنا کسی رشتے کے، بنا کسی حق کے؟ وہ کیوں تمہیں یوں رکھے ہوئے ہے؟ غزل کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ تو کیا وہ آزاد ہونے والی تھی؟ کیا کوئی تھا جو اس کے لیے بولا تھا اس شخص کے سامنے؟ کیا اس نے مجھے بھیجنے کا کہہ دیا؟ اس کے چہرے پر خوشی کھل اٹھی۔ المہریہ، ایک بات بتاؤ، یوں اتنے دنوں بعد جب تم جاؤ گی تو کیا سب لوگ تمہاری بتائی بات کو قبول کر لیں گے؟ اس نے بات گھمائی۔ وہ اس کے ذہن کو سمجھ کر اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بھی، یعنی کوئی بھی گواہی دے، کیا وہ تم پر یقین کرتے ہیں؟ غزل کے سوال پر اس کی آنکھوں میں تاثر ابھرا، پھر اس کے چہرے کے تاثر سپاٹ ہو گئے۔ اس سوال کا جواز کیا ہے؟ وہ شاید اس کے انداز کو سمجھ چکی تھی۔ وہ اس سے کوئی بات کرنے آئی تھی، اور وہ اب باتیں گھما رہی تھی۔ دیکھو، میں بھی ایک لڑکی ہوں، جانتی ہوں اتنے وقت بعد اگر بیٹی گھر آئے گی تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، چاہے کوئی بھی گواہی کیوں نہ دے دے۔ وہ اس کو فلمی کہانی کہہ کر جھٹلا دیں گے۔ وہ اب بھی بات گھما رہی تھی۔ پوائنٹ پر آؤ۔ وہ سمجھ گئی اس کا یہاں سے نکلنا آسان نہ تھا۔ اسے ان کے مطابق چل کر ہی اپنا پلان سوچنا تھا۔ بہت سے نکاح کر لو المہریہ، تاکہ جب تم واپس جاؤ تو تمہیں بتانے کو کوئی رشتہ، کوئی پوائنٹ ملے۔ وہ اتنی جلدی بولی کہ المہریہ کی حیرت بھری نظریں خود پر مسکر دیکھ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ کیوں، تمہیں لگتا ہے ایک محافظ سے مجھے خطرہ ہے؟ المہریہ کھڑے ہوتے ہوئے بول کر گلاس وال کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ المہریہ، تمہیں اگر جاننا ہے سب تو یہ بیسٹ آپشن ہے۔ مان لو اس سے نکاح کر کے تم وہاں آسانی سے رہ سکتی ہو، ہمارے بارے میں بھی جان سکتی ہو۔ اس نے آخری بات اس لیے کہی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ایسا چاہتی تھی۔ وہ ان کے متعلق جاننا چاہتی تھی، وہ کیا تھے، کون تھے، کیا کرتے تھے، کس لیے کرتے تھے۔ وہ اس سب چیزوں کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر ہر اس فرد کو سوچنا چاہا جو اس پر یقین کرے گا۔ آنکھوں کے سامنے مسز زاریہ کا عکس لہرایا۔ کیا میں فون پر بات کر سکتی ہوں؟ اس نے چہرے کا رخ پھیر کر سوال کیا۔ اپنا جواب بتا دو، اس کے بعد ہی میں بتا سکتی ہوں۔ المہریہ نے گہرا سانس بھرا۔ اسے وہاں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم کسی سے بھی ایگزیکٹلی نہیں ملتے
المہریہ، یہ سب لکھا ہوا ہے، ٹرسٹ رکھو اپنے نصیب پر۔ غزل اس کے نزدیک آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے ہمت دینے کے انداز میں بولی، ہم کسی بھی انسان سے ایگزیکٹلی نہیں ملتے، وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، شاید تمہارے نصیب ہمارے پاس لکھا تھا۔ ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر کے گہرا سانس لو اور جواب دو۔ اس کے نرم لہجے پر المہریہ نے لب بھیجے، مجھے منظور ہے۔ اگلا سانس لینے سے پہلے وہ جلدی سے بول کر چہرے کا رخ سامنے کی جانب پھیر گئی، جہاں دن کی روشنی چار سو پھیلی تھی مگر بادلوں کے باسط دھوپ نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس نے آس پاس دیکھنا چاہا کہ شاید کوئی بورڈ یا کچھ لگا ہو، مگر نہیں، اسے کوئی بھی کلو نہیں ملتا تھا۔ واقعی غزل اس کی اتنی جلدی راضی ہو جانے پر شاید شاکڈ ہوئی تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے مجھ سے اتنا کہا، مجھے اکیلے رہنا ہے کچھ دیر۔ اپنے ارد گرد وہ بازو باندھ کر جیسے وہ خود کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط، مگر اس کے پاس اب یہی آپشن تھا، اس شخص کے قریب جا کر اس سے دور بھاگنے کا، اور اس سے یہاں سے بھاگنا تھا تو اسے اس کی بات ماننی ہوگی، اسے اس شخص کو جاننا ہوگا، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ غزل اس کے چہرے کو دیکھ کر سر کو ہاں میں ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے شاید واقعی کچھ وقت اکیلے رہنے کی ضرورت تھی، تو تمہیں یہ راستہ ملا۔ وہ اس وقت ایک کھائی کے نزدیک موجود تھے، کار کو روکے وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ جب اسے زاویار کی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ اسی پوزیشن میں وہ جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھے جا رہا تھا، وہاں گہرا سناٹا چھایا تھا۔ رافع کی کال آ رہی ہے، تمہارے نکاح کا انتظام ہو گیا ہے، چلیں۔ وہ لفظ بھگو کر جیسے اسے مار رہا تھا، تبھی زارم نے ہاتھ بڑھاتے اس سے وہ فائل مانگی جس کے لیے اس نے زاویار کو یہاں بلایا تھا۔ ہر چیز ایک بار پھر سوچ لینا، میں جانتا ہوں تم سب سوچ سمجھ کر چال چلنے والے ہو۔ وہ فائل اسے پکڑا کر اپنی کار کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس فائل سے کاغذات نکالتے اس نے ہر کاغذ کو بطور دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت سے بنا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کے پاس بس درخت اور سبز ہریالی تھی، پرندوں کی آواز، پھولوں کی خوشبو جو اس گھر کے چھوٹے سے گارڈن میں لگے تھے۔ گھر میں داخل ہوتی گارڈن شروع ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا سا گارڈن جس میں میز اور دو کرسیاں رکھی گئی تھیں، جبکہ وہاں کئی پھول لگائے گئے تھے۔ گلاب کا پھول بھی انہی میں شامل تھا۔ اندر کی جانب بڑھتے ہی دروازہ پار کر کے ایک چھوٹا سا لیونگ ایریا آتا تھا، اس کی لیفٹ سائڈ کچن اور اس کے بغل میں ایک کمرہ اور تھوڑے سے فاصلے پر بنا دوسرا کمرہ۔ وہ گھر بس اتنا سا ہی تھا۔ دستگیر لیونگ ایریا میں رکھے صوفے پر بیٹھا، فون کان سے لگائے، نظریں کمرے کے بند دروازے پر گاڑے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں، مصروف ہوں۔ آخری کے دو لفظ اس نے کمرے سے باہر نکلتی زاریہ کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اس کی نظریں اسے تاثر وہ بدل رہا تھا، زاریہ کے لیے وہ مکمل طور پر بدل جاتا تھا۔ اس پر نگاہ جاتے ہی اس کے دل کو جو سکون ملتا تھا وہ خود بھی اس سے بیان کرنے سے قاصر تھا۔ دستگیر کی نظریں اوپر کو اٹھیں، زاریہ کی آنکھیں پوری گھر کو تکنے میں مصروف تھیں۔ مسکراہٹ روک کر فون سامنے رکھے میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے پر ہی زاریہ کا دھیان اس پر جا ٹھہرا۔ یاد ہے؟ اس کی جانب جاتے دستگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر سوال پوچھا تو بے ساختہ اس نے پلکیں جھپکا کر حامی بھری۔ جہاں سے زندگی کی خوبصورت یادیں جڑی ہوں، ہم وہ جگہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑاتے ہر جگہ کو دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ہر مناظر گزر رہا تھا۔ وہ کچھ تبدیل ہوا تھا، تبھی وہ کمرہ پہچان نہیں پائی تھی۔ شاید اس سے چیزیں زیادہ خراب ہو چکی تھیں، وہ دستگیر چینج کروا چکا تھا، بھولنی بھی نہیں چاہیے۔ دستگیر نے اس کے ہاتھ کو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی اس پر بوسہ دیتا جب زاریہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچا۔ میں ملکیت نہیں ہوں آپ کی۔ اچانک اس کا لہجہ سرد ہوا۔ وہ شاید خود کو اس کے سامنے کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اس حرکت سے دستگیر کی پیشانی پر کئی سلوٹیں پڑ گئیں، تبھی دستگیر نے آنکھیں بند کر کے کھولتے اس کے چہرے پر نظریں مسکر کیں، جو اس سے نظریں چرا کر لب کاٹ رہی تھی۔
तुम मेरी बीवी हो, यानी तुम दस्तगीर लशारी की मलकियत ठहरी। सर के बाल से लेकर तुम पैर के नाखून तक मेरी ही हो। उसका चेहरा थोड़ी सी थाम कर वो अपनी नजरें उस पर गाड़ कर उसे जैसे वार्न करने के अंदाज में बोल रहा था। उसके हर लफ्ज पर वो घबराहट में मुतलबा होती चली गई। बेसाख जारिया की आंखों से आंसू झलके। आप भी मुझ पर गुस्सा करेंगे? उसने जितनी मासूमियत से पूछा, दस्तगीर बामुश्किल ही गहरा सांस भर सका। मेरी इतनी मजाल। उसके दोनों हाथों को थामते दस्तगीर ने उसकी आंखों में झांका। समुद्र से गहरी आंखों में आंखें भी मासूमियत से भरी थीं। अभी तो क्या, वो उसके हाथों में कैद अपने हाथ देखकर बोलती हुई उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, दस्तगीर ने सरगोशी नुमा आवाज में कहा, जबकि जारिया 2 लम्हे भी उसकी आंखों में देख ना पाई। वो आंखें, इनमें झांकना बेहद मुश्किल तरीन फ़ाइल था। तुमने चेंज नहीं किया? गजल कुछ वक्त पहले की उसे एक बैग देकर गई थी जिसमें एक खूबसूरत सा लिबास मौजूद था, मगर वो जैसे ही कुछ देर बाद लौटी वो उसी पोजीशन में बैठी थी। वो बैग भी वहीं रखा गया था जैसे उसने उसे हाथ तक ना लगाया था। निकाह करने के लिए ज़रूरी है कि लिबास तब्दील किया जाए। अलमहरिया का लहजे की भी एहसास से आरी था। गजल गहरा सांस भर के उसके पास आ बैठी। तुम्हें मुझ पर यकीन है? गजल उसके पास बैठती हुई बोली। सोचने दो, उस लड़की पर यकीन जिसको मुझसे दोस्ती करने के लिए भेजा गया, जो मेरी हर एक बात सुनने ताकि वो मेरा हर अगला कदम जान ले। तो तुम मेरी दोस्त हो? अलमैया ने चेहरे के तासरात बताते हुए कहा। तो गजल के चेहरे का हर तासुर जायल हो गया। वो हैरत से उसे देखती रही। वो इनकी सोच से ज्यादा समझदार थी। बताओ, मैं यकीन कर लूं? जरा सी आगे को उसकी जानिब झुकते उसने पूछा। तो गजल ने नजरें फैली। अलमहरिया, तुम, अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था जब वो उठ खड़ी हुई। मैं जान गई थी कि तुम्हें मेरी जासूसी के लिए भेजा गया है, और ये काम भी तुम्हारे उस बिना एहसास वाले बॉस ने ही किया, ने ही तुमसे करवाया है। तुम सब में एहसासात नहीं है, बिना फीलिंग के हो क्या? क्या तुम सब इतना नहीं कर सकते कि एक लड़की को उसके मुल्क वापस भेज दो? अरे ये का क्या ही करोगे? तुमने तो मुझे इतना उतना भी नहीं बताया कि मैं हूँ कहाँ। वो बोलने पर आई तो हर एक चीज बोलती चली गई। गजल समझ ना पाई वो ये सब कैसे जानती थी, क्योंकि उस मुतल्लिक तो गजल की किसी से बात भी नहीं ना हुई थी, ना ही कोई ऐसा लफ्ज, कोई गलती जिससे उसे शक भी गुजरता। जिस लम्हे में तुम्हें दोस्त मैंने तुम्हें दोस्त समझा, उसी दिन तुम्हारी गद्दारी भी मुझ पर आया हो गई। अल अलमहरिया की बात ने गजल को शॉक्ड किया। तो क्या वाकई उसने उसे दोस्त माना था? अलमहरिया, मेरी बात, उसने फिर कुछ कहना चाहा। क्या तुम्हारा बॉस इंतजार कर सकता है? उसने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। तुम ये चादर ले लो। गजल जो स्याह रंग की चादर लाई थी वो उसकी जानिब बढ़ाती हुई बोली। तुमने रंग बहुत अच्छा चुना है। वो उसकी हाथ से चादर लेती हुई बोली। गजल बाहर निकल गई। अलमहरिया की आंखों में आंसू चमके। मेरे बाप और भाई मेरी हिफाजत नहीं कर पाए, वो चादर को ओढ़ते हुए नीम आवाज में बोली। अल्लाह। बेड पर बैठते उसने बेसाख जिस शिद्दत से अल्लाह को पुकारा, इसकी आंखें छलक पड़ी। होंठ को दांत में लेकर दबाती वो खुद पर आंसुओं पर कंट्रोल करना चाहती थी। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। अब की बार गजल के साथ फलक भी थी। फलक उसके पास आकर बैठ गई, जबकि गजल कुछ फासले पर ही खड़ी हो गई। अलमहरिया ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ लिया। वो कमजोर पड़ रही थी और उससे इस पल से अगली जिंदगी की बकिया लम्हों तक कमजोर ही नहीं पड़ना था। कबूल है, ये लफ्ज उसके जहन में गूंज रहे थे। इसके पास जैसे बस यही लफ्ज बाकी बचे थे। निकाह हो चुका था। वो अपना वजूद, अपना आप को किसी ऐसे के नाम कर चुकी थी जिसको उसने देखा तक ना था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। मुलाजमा उसका खाना लेकर आई तो उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा वो इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो हर चीज खुद पर हावी करने लगी थी। फलक ने उसके पास रुकना चाहा था, मगर उसके इनकार पर और बदले रवैये की वजह से वो रुक ना सकी थी। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो उस स्याह शाल को अच्छे से ओढ़कर दरवाजे की तरफ आई। खुश नसीबी से वो लॉक ना था। दरवाजा जल्दी से बिना आवाज पैदा किए खुलता ही उसने
खोलते ही उसने बाहर झांका। वहां दूर दूर तक कोई ना था, पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। इस खामोशी में उसे और एहतियात करनी पड़ेगी, यही सोचकर वो धीरे धीरे कदम उठाती बाहर निकली। उसकी नज़र सामने ग्लास वॉल से नजर आते गार्डन पर गई, मगर उसे दरवाज़ा ढूंढना था जो बिल्कुल सामने ही था। अचानक वो चौंकी, कैमरा। उसे याद आया, ये लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना होंगे जो यहाँ कैमरा ना लगवाते। यही सोचकर उसने आसपास देखा, मगर उसे कोई कुछ नज़र ना आया। हैंड कैमरा होगा, ये सोचकर वो अब तेजी से उस दरवाजे की जाने बढ़ी। वो दरवाज़ा लॉक था और उस लॉक को वो समझ ना पाई कि कैसे खोला जाता है। तभी वहां अंधेरा छा गया। वो चौंकी, उसे अंधेरे के सिवा खुली आंखों से भी कुछ दिखाई ना दिया, कहीं भी रोशनी में जरा सी झलक ना दिखी। उसने हाथ से दरवाजे को तलाशा, ये कैसा लॉक है। वो इस लॉक को छूते हुए महसूस करने लगी, तभी उसे अपने हाथ पर कोई चीज रेंगती हुई महसूस हुई। वो बेख्तियार इतना ऊंचा चिल्लाई कि पूरे वाला में उसकी आवाज गूंजी थी। अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर धीमी मगर पुरस्कार आवाज में सरगोशी की। वो चौंकी, अब वो सिर्फ उस शख्स की मौजूदगी महसूस कर पा रही थी। उस शख्स के हाथ के लम्स से उसके पूरे वजूद में खौफ से सरसराहट हुई। वो उसके हाथ हटाना चाहती थी, वो उस शख्स को पीछे करना चाहती थी, मगर उसे कुछ दिखता तो ना। अचानक शख्स ने उसे पीछे दरवाजे से पिन किया। अब की बार वो हिल भी ना सकती थी। वेलकम टू द माफिया वर्ल्ड। कान में हुई भारी सरगोशी ने जैसे उसकी सांसें रोक दी। वो जैसे वहीं जगह पर जम गई। उसका दिल चाहा कि रोशनी हो ही नहीं ना, मगर उसके बरक्स तभी वो जगह रोशनी से नहा गई। बेसाख्त उसने नजरें उठाकर देखा, उसकी आंखें, उसका चेहरा। वो नजरें हटा ना पाई, जबकि उसकी खौफ ज़दा आंखों में देखते हुए सामने शख्स ने उसकी आंखों में हल्की सी फूंक मारते उसे होश दिलाया। डू आई लुक हैंडसम? उसके सवाल करने पर बेसाख्त उसने खुद को मलामत की कि कैसे बेख्तियारी थी कि वो उससे नजरें ना हटा पाई। अलमहरिया ने उसका हाथ हटाने को उसके हाथ को हटाया तो वो वही हाथ थाम कर दरवाजे से लगा गया। अब वो दूसरा हाथ उठाकर उसके चेहरे को छुपाने वाले हिस्से को नीचे करने लगा। उसने उसे रोकना चाहा। मैं आपका हश्र कर दूंगी, हटे। वो उसकी जुर्रत पर आईब्रो उठाकर उसके निकाब को नीचे कर गया। उसके नकूश, उसकी आंखों का रंग, और वो उसे देखकर कुदर आगे को झुका। तुम जालिम अरकान से बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं वो हूँ जो तुम्हारे इर्द गिर्द हर जगह है। वो उसे उस सरगोशी से खौफजदा कर रहा था या वार्न कर रहा था, वो जान ना पाई। बस सांस रोके वो उसके लफ्जों पर गौर करने लगी। यानी वो जिस शख्स से अब बंधी गई थी वो यही था। वो दिखने में कहीं से भी कोई वहशी या दरिंदा ना था। वो अपनी सोच पर हैरान हुई। अलमहरिया, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम्हारा किडनैपर है। उसने खुद की सोच पर खुद को दिल ही दिल में डपते हुए कहा। मैं ही अब से तुम्हारी हकीकत हूँ, जिसको तुम्हें जल्द से जल्द तस्लीम करना होगा। वो सब इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते थे? वो उसकी बात को इग्नोर करके यही सोच पाई, जबकि वो अब उसकी सोच में डूबी आंखें देखने लगा। तुम कौन हो? वो उससे दूर हटती हुई बोली। वो अब दोनों बाजू पुश्त पर बांध कर खड़ा, उसे सौतों पैर अपनी नजरों से यकसर एक्सरे करने लगा। कोई हीरो या मसाह तो हरगिज नहीं हूँ। वो उसके जवाब देने से पहले ही बोल उठी। मैं सिर्फ अलमहरिया ज़ाराम अरकान के जहन पर छा जाने वाला ख्याल हूँ। उसने उसकी जाने बढ़ते उसकी तरफ झुक कर कहा। वो उसके जवाब पर हैरान हुई। वो उसकी किसी बात की तवक्को नहीं रखती थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। इस वक्त वो गार्डन में खड़ी इस खूबसूरत गार्डन को तकने में महवर थी। तभी उसे इल्म ना हुआ दस्तगीर कब उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ। स्याह शलवार कमीज में, कंधों पर शाल डाले, उसने दोनों बाजू पुश्त पर बांधे उसकी नजरों के ताक़ब में देखा। सामने ही गुलाब का खुला पौधा उस गार्डन में नजर ठहर जाने की हद तक प्यारा दिखाई दे रहा था। मुझे वापस नहीं जाना। उसने गुलाब के फूल को नरमी से छूते हुए बराबर आहट
की वो दस्तगीर की मौजूदगी महसूस करती ही चौंकी। जब अचानक दस्तगीर ने उसके कंधों पर थोड़ी अटकाते उसे मुड़ने से रोक दिया। ये तुम्हें मुझसे नहीं कहना चाहिए कि तुम अपना वक्त सिर्फ मेरे साथ गुजारना चाहती हो। उसकी शौख लहजे में की गई बात पर वो हैरानी से आंखें फेर कर उसे देखने की कोशिश करने लगी। जब वो पीछे हटा, उसके पीछे हटते ही जारिया रुख मोड़ गई। आपको कोई खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, उसने लहजे को कुदरत मजबूत किया। वो चाहकर भी अपना लहजा तल्ख नहीं कर पाई थी। मैंने सुना था जारिया सहर काफी डरपोक किस्म की लड़की है। ये सारी बहादुरी क्या मेरे लिए संभाल कर रखी थी? वो उसके कंधों पर बाजू रखकर अब झुक कर बोलता उसे कंफ्यूज कर गया था। जारिया ने सांस रोका। उसकी आंखों में वो कई तासर बदलने लगी। वो लगातार उसकी आंखों को देखने लगा। जो आखिरी तासर उसके चेहरे पर आया था वो था शर्माने का। वो घबरा भी रही थी और शर्मा भी रही थी। तुम्हें जिस दिन दस्तगीर लशारी की नीयत में खोट दिखे उसी वक्त तुम मेरी जान ले लेना, तुम्हें तो मेरा खून भी माफ है। वो हैरत से उसे देखने लगी। वो इस बात को कितने आम अंदाज में बोल रहा था, मगर नहीं, उसे इस शख्स पर यकीन नहीं करना था। वो शख्स जो इतना पुरसुकून था, जिसको जरा बराबर परवाह ना थी कि उसकी बहन जिंदा भी है या मर गई। इस हवेली के सब अफराद एक जैसे हैं, उसने दिल में सोचा। तुम्हें हर चीज जहन से निकाल कर ये याद रखना चाहिए कि एक ही छत तले रहने वालों के ख्यालात भी एक जैसे हों, ये ज़रूरी नहीं। वो उसकी पलकों को नरमी से छूकर महसूस करता हुआ पीछे हट गया। उसकी बात सच थी, वो भी तो उन जैसी जालिम नहीं थी। अलमहरिया वो भी तो हद से बढ़कर अच्छी और नरम दिल की मालिक थी। क्या उसका भाई भी? वो सोच कर रह गई, मगर ये तो वो सोचते सोचते थमी। तो उस इसमें क्या है, मर्द जालिम हो ये कहाँ का रूल है? मर्द और औरत दोनों ही इंसान हैं, अच्छे और बुरे दोनों में पाए जाते हैं। हो सकता है ये शख्स वाकई सच्चा और मुखलिस हो। अगर ऐसा है तो ये मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? वो जैसे यकीन भी करना चाहती थी, मगर अंदरूनी आवाजें उसे ऐसा करने से रोके हुए थी। पता लगा कहाँ गया है? दस्तगीर के वालिद शाम में खाने की मेज पर आए तो सभी वहाँ मौजूद थे। तभी दादा साहब ने पानी का गिलास मेज पर रखते हुए उससे सवाल किया। वो चौंक के फिर गहरा सांस भर कर बैठ गए। वो मुझसे छुप नहीं सकता, आप हुक्म करें, उन्होंने नहायत अदब से जवाब देते हुए कहा। तो वो कुछ पल सोच भरी निगाहों से इन्हें देखने लगी। उसे बताओ कि मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। बल्कि नहीं, उसे हर चीज़ वाज़े दिखाओ। उसे इल्म होना चाहिए। गद्दारी तो मैंने अपने बेटे को माफ़ ना की थी तो उसके साथ क्या कर सकता हूँ? वो भूल गया है शायद। अगर वो मेरा जिगर है तो भूले मत मैं किस कदर पत्थर दिल शख्स हूँ। उन्होंने पथरीले लहजे में कहते दस्तगीर की वालदा को हाथ के इशारे से रखने से रोक दिया। खाना रखने से रोक दिया। वो रोक कर ज़रा पीछे हट हो गई। मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे। अगर तुम चाहते हो बेटा सामने रहे तो वो करो जो तुमने अपने भाई से कहा था। अपनी ज़बान पर कायम रहो, जानते हो ना ज़बान से फिरने वालों का अंजाम। वो इन्हें उठकर वार्न करने के अंदाज में आगाह करने लगे। मोरे के चेहरे पर खौफ के तासरात छा गए थे, मगर वो कुछ भी बोलने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। आप जानते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर जबान पर से कभी मुकर नहीं सकता। उन्होंने अपने हक में बोलते हुए जवाब दिया। तो वो करो जिसका तुमने अहद किया था। मारूख से निकाह करवाओ, वरना मेरा फैसला बेहद सख्त हो सकता है। वो अब की बार अपनी बात कहकर मुड़कर आगे की जानिब बढ़ गए। वो सामने रखी खाने की प्लेट को तकने लगे। मामला संगीन हो चुका था, यानी अब इन्हें कुछ सोचना ही पड़ेगा। दस्तगीर के मुतालिक वो जानते थे कि वो तो कहीं नज़दीक है, मगर कहाँ, वो इस बात को जल्द ही पता लगवा लेंगे। यही अहद करके वो उठ खड़े हुए। किसी ने भी इनको ना रोका। शायद ये हिम्मत किसी में ना थी। एक होते हैं सहरा में भटकने वाले, जिनको इल्म होता है वो भटक गए हैं। एक होते हैं अल्लाह की राह से भटक जाने वाले, जिनको अपना रास्ता गुम कर देने का एहसास तक नहीं होता। अगर उसे कोई रास्ता दिखाई दे तब भी वो आंखों से अंधा बना रहता है। उनके सामने हक होते हुए भी वो बातिल को चुनकर उस राह पर चलने लगते हैं। तुम फिर
یہاں بیٹھی خواب بن رہی ہو۔ معروف کی والدہ جیسے کمرے میں داخل ہوئی، وہ صوفے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اماں وہ کہاں چلا گیا ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو اس کی والدہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ خواب میں نے نہیں بنے، آپ لوگ بھول رہے ہیں، خواب دکھانے والے آپ لوگ ہیں، اور یہ سب کی بھول ہے کہ اگر معروف کے خواب ٹوٹ گئے تو اس حویلی میں یہی آرام دہ ماحول رہے گا۔ ماضی کے ہر گھنونے راز سے پردہ اٹھا کر اس حویلی پر قیامت نہ لے آئی تو کہیے گا کہ معروف ہار گئی یا صرف خوابوں میں ہی جیتی رہی۔ وہ اس کا لہجہ ٹھوس تھا، وہ اس کے اس انداز پر سر پکڑ کر رہ گئی۔ اس کی ضد کو وہ ہوا دینے والے بھی یہی لوگ تھے۔ وہ اب کیا سے کیا بن چکی تھی۔ دستگیر اشاری صرف میرا ہے، اس بیہودہ گھٹیا لڑکی کا نہیں۔ اگر اس رات وہ چلی جاتی تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ معروف نے انجانے میں کیا کہہ دیا وہ جان بھی نہ پائی۔ کیا بول رہی ہو؟ وہ چونکی۔ وہ کس رات کی بات کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، آپ چھوڑیں۔ وہ لمحے میں خود کو سنبھال کر لہجے میں مضبوطی لے آئی۔ نہیں، تم کچھ کہہ رہی تھی، کس رات کیا ہونا تھا، کیسے سب ٹھیک ہو جاتا؟ وہ ابھی بات پر اڑی تھی۔ میں بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کریں چچی کو نہیں بتائیں گی۔ وہ آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تو انہوں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ جس رات المہریہ غائب ہوئی تھی نا، اصل میں وہ ابھی باقی کے لفظ منہ سے نکالتی جب اچانک انہیں باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ معروف چونکی۔ اف، باہر کوئی تھا کیا؟ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ حیرانی سے وہاں پر گری شو پیس کو دیکھنے لگی۔ وہاں تو ہوا بھی نہ تھی کوئی، تو وہ کیسے گرا؟ شکر ہے میرے منہ سے کچھ نکلا نہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ پرسکون سانس بھرتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کی والدہ بھی اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کے پیچھے آئی۔ آپ کی وجہ سے سب خراب ہو جاتا، اب مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، وہ غصے سے کہتی ہوئی کمرے میں جا بند ہوئی، جبکہ وہ حیرت سے کبھی بند دروازے کو تو کبھی زمین پر ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے اس شو پیس کو دیکھنے لگی۔ جو تم لوگ چھپا رہے ہو میں جلد ہی جان جاؤں گی۔ اہنکار بھرتی ہوئی وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے خود سے جو عہد کیا تھا وہ اب پورا بھی تو کرنا تھا۔ اسی کے متعلق سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ان کے شوہر کھڑے فون پر بات کرنے میں مصروف تھے۔ ان کو ایک نگاہ دیکھ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب جا رکی۔ ان کی لگاتار نظریں اپنے شوہر پر جمی تھیں، جو وہ نظر انداز کیے اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ اس وقت بات کرنے کی مہلت نہیں نکال سکتے تھے۔ تبھی وہ گہرا سانس بھر کر بیڈ پر بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر کچھ دیر بعد وہ فون کان سے لگائے ضروری کاغذات اٹھا کر باہر نکل گئے۔ وہ انہیں روک بھی نہ سکی، کیونکہ یہ اجازت حویلی کی کسی خاتون کو نہ تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس کے گال پر چٹکی کاٹتے دستگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لا کر سوال کیا۔ بہت۔ وہ جلدی سے بول تو گئی، مگر بعد میں شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ تمہیں اپنے کچھ فیصلے اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ وہ اس کے گرد اپنی شال اڑا کر کہتا ہوا اسے لیے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ اسے کیسے علم تھا کہ اس کے دل پر کچھ بھاری سا تھا، جیسے کوئی بوجھ۔ آپ ان سب سے مختلف کیوں ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ دستگیر اشاری اس بات سے خوب واقف ہے، جو انسان اپنا روح باہر رکھے وہ نقلی ہوتا ہے، اور جو اپنے اندر رکھے اس سے صرف وہ اور اللہ واقف ہے۔ تبھی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے، اس کی نگہبانی میں کر دینی چاہیے۔ زندگی کی الجھنیں خود بڑھنے سے بڑھ جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو آسان لینے سے وہ آسان بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم پر ایسی کوئی آزمائش نہیں جس کا حل نہ ہو۔ زبانی کلامی جیسے توبہ قبول نہیں ہوگی، ویسے ہی زبانی کلامی باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہر کسی سے الگ تھیں اور ہو۔ اب تمہیں خود سوچنا ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ وہ اسے لگاتار بنا پلکے جھپکائے تکتی رہی۔ نقلی وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نگہبانی کو جان کر ہر اس چیز سے رک جاتے ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ وہ واقعی اب کچھ پل سانس نہ لے سکی۔ المہریہ نے ٹھیک کہا تھا، انہیں دستگیر سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج بھائی کی سب
برائی کر رہے تھے کہ مرد ہو کر کسی عورت کے سامنے نظر نہیں اٹھاتا۔ جو چیز ہونی چاہیے وہ مٹ چکی ہے، اور جو مٹانا چاہیے اس معاشرے نے اسے دل و جان دے قبول کر لیا ہے۔ اسے تم یوں کرو، آج میں نے بھائی کو دیکھا، وہ ہم جیسے نہیں ہے، وہ حویلی کے افراد جیسے نہیں ہے زاریہ، وہ اپنے خونی رشتوں جیسے نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، تم جانتی ہو میرا بہت انٹرسٹ بڑھ گیا ہے، جو پہلے تھوڑا تھا اب بہت ہو گیا ہے۔ کیا ہم بھی وہ جگہ جوائن کر لیں جس کی مریم نے بات کی تھی؟ اسے وہ وقت یاد آیا جب المہریہ نے اسے دستگیر کی ذات کے متعلق باتیں کی تھیں، اور یہی شخص تو وجہ تھا کہ وہ اس جگہ آ گئے تھے جس کے بعد ان کی سوچ اور وہ سر تا پیر بدل چکے تھے۔ انہوں نے اس سے سیکھ حاصل کی تھی جو مومن کے لیے بہترین ہے، قرآن۔ انہوں نے قرآن کا لفظ سمجھنا شروع کیا تھا۔ ان میں جو بدلاؤ آیا تھا ویسے ہی ان کے لیے معاشرے کی طرف سے اور گھر کی طرف سے سب کی جانب سے رویوں میں بدلاؤ آتا چلا گیا تھا۔ وہ جو پہلے سب کو صرف کوئی بے فضول سامان لگتی تھی، وہ ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمیں اس لیے ناپسند نہیں کرتے کہ ہم میں خامیاں ہیں۔ لوگ ہمیں ہماری خوبیوں کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں۔ زاریہ اچانک سے دستگیر کی آواز پر وہ چونکی۔ ماضی کہیں دور رہ گیا تھا۔ دستگیر اس کے سامنے آ کر اب اس کے چہرے کو تھام کر فکرمندی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے اچانک سے یہ سوال پوچھا تو وہ کچھ لمحے کو چونک کر اسے تکنے لگا۔ میرا یقین تمہارے ساتھ میری موت کے آ جانے تک رہے گا۔ دستگیر نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کر اسے جواب دیا۔ اس نے سوچا نہ تھا، وہ بس اسے بتانا چاہتا تھا یا پھر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینا چاہتا تھا۔ اس کی جانب دیکھتی نگاہوں میں ذرا سی بے چینی ابھری۔ تو آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی۔ کیا تم مجھے 2 دن دے سکتی ہو؟ دستگیر نے کچھ سوچ کر پوچھا، جبکہ وہ اس کے سوال پر سوچ میں پڑ گئی۔ صرف 2 دن؟ 2 انگلیاں اٹھا کر وہ اسے جتاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر مسکراہٹ روک گیا۔ کھانا کون بنا رہا ہے؟ اسے فریج کھول کر کھڑا دیکھ وہ نارمل لہجے میں پوچھنے لگی۔ پوچھا کس نے تھا؟ دستگیر نے بدلے میں سوال پوچھا، جبکہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے، تمہارا شوہر سب سے مختلف ہے، جس کو سمجھنے کے لیے تمہیں ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے پاس آ کر کان میں سرگوشی کرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ارد گرد دستگیر کے کپڑوں سے آتی بھینی بھینی سحرکن خوشبو اس کے گرد پھیلنے لگی، جبکہ اب اس نے محسوس کیا وہی خوشبو اس کی شال سے بھی آ رہی تھی جو اس کے کندھوں پر ابھی دستگیر نے اڑا دی تھی۔ وہ بے ساخت مسکرا دی۔ اس کی یہ ہنسی کی آواز پر دستگیر پیچھے ہٹا۔ اچانک سے اس کی نگاہ زاریہ کے مسکراہٹ سے کھلے روشن چہرے پر گئی۔ کوئی مسکراتا ہوا اتنا پیارا بھی لگ سکتا تھا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ زاریہ میں موجود کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ تم چاہتی ہو میں جلد ہی کنگال ہو جاؤں؟ اس کے سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھتے دستگیر نے گھٹنے پر کہنی ٹھکا کر اس کے نزدیک ہوتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر جما کر سوال پوچھا، تو وہ تھم کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ واقعی جان نہ سکی اس کے سوال کا مطلب کیا تھا۔ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ تمہارا شوہر ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر بار اگر تم مسکراتے ہوئے اتنی پیاری لگو گی تو میری جیب تو صدقہ دیتے دیتے ہی خالی ہو جائے گی۔ وہ جس انداز میں سوال کر رہا تھا اسے یقین نہ آیا کہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہوگی۔ اس کے جواب نے اسے پھر سے مسکرانے پر مجبور کیا، مگر اس بار وہ مسکراہٹ روک گئی، مگر بلش کرنے سے خود کو روک نہ پائی۔ ظالم! المہریہ نے پلکیں جھپکیں جیسے اس کے ذہن پر کوئی سوچ حاوی ہو رہی تھی، مگر کیا اسے کچھ یاد نہ آیا؟ اس کا نام ہلکی آواز میں کچھ سوچنے کے انداز میں بڑبڑاتے اس نے دوبارہ سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے کچھ یاد آنے لگا تھا، مگر نہیں، وہ جیسے کوئی پرانی یاد تھی جس پر دھول جم چکی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ المہریہ تم یہاں! چلو کمرے میں۔ تبھی ان دونوں کو فلک کی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ظالم کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا، جبکہ المہریہ فلک کو دیکھ دل ہی دل میں اس کی شکر گزار ہوئی۔ ویسے تم یہاں کر کیا رہی تھی؟ فلک کچھ قدم چل کر آتی ہوئی اس سے سوال کرنے لگی۔ بھاگنے کی کوشش،
बुरे आम से अंदाज में जवाब आया था, जबकि फलक उसके अंदाज और लब लहजे पर उसे तकती रह गई थी। क्या थी वो लड़की? समुंदर की मजबूत लहरों जैसी। हम निकल रहे हैं आज ही, 10 मिनट में बाहर मिलो। जालिम ने बिना फलक को देखे अलमरिया का बाजू पकड़ते उसे अपने नजदीक करते हुए कहा, ओके बॉस, मैं सबको कह देती हूँ। फलक ने बिना कोई सवाल किए सर इस बात में हिलाते हुए कहा, फिर अगले ही पल वो मुड़कर वहां से चली गई। छोड़ो मुझे। अपना बाजू कब से छुड़वाने की कोशिश में मसरूफ वो आपकी बार चला उठी। तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। न जाने वो लड़की अब क्या सोचे बैठी थी। उसकी आवाज़ कुदर बुलंद थी, जबकि आंखें वो चट्टान जैसी मजबूती लिए हुई थी। इनमें कुछ था। जारम ने चेहरा मोड़कर होंठों को दबाकर मुस्कुराहट रोक दी। वो मुस्कुराता नहीं था ज्यादा, और ये लड़की शायद अब अपनी हर हरकत से उसे हर चीज़ के खिलाफ करने वाली थी। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रेन सनशाइन, जारम ने जैसे सवाल के अंदाज में पूछा। वो हुनक बनी उसे देखती रही। तुम मुझे पागल कह रहे हो? वो अब तक हैरान थी, जबकि उसकी आखिरी लफ्ज पर तो उसने तवज्जो भी ना दी थी। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, तैयार होकर बाहर आओ, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जारम ने शायद उससे किसी से पहली बार इतनी लंबी बात कही थी। सबको दो लफ्जी या इशारे से जवाब देने वाला शख्स इस लड़की से तब से बातें करने में मसरूफ था। अलमहरिया ने 2 लम्हे उसे देखा, आया कि वो सच बोल रहा है या झूठ। फिर वो कुछ सोचकर हामी में सर हिला गई। वो जानना चाहती थी वो कहाँ थी, किस जगह थी, किस मुल्क में थी। ठीक है, जल्दी से बोलकर वो जाने लगी। जब जारम के हाथ में मौजूद हाथ के बासित उसे ठहरना पड़ा तो उसने चेहरा मोड़ा तो जारम उसे ही देख रहा था। बाहर किस तरह के भेड़िए हैं तुम जानती हो। मेरी नज़र तुम पर हर लम्हा है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें मैं हर नज़र से दूर ले जाकर भी कैद कर सकता हूँ। हर राज पर अभी पर्दा है, इसके खुलने का इंतज़ार करो। मैं गद्दारी माफ़ नहीं करता। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ उसे जैसे समझा रहा था, मगर उससे लगा वो उसे धमकी दे रहा है। तो तुम पुलिस से डर रहे हो मिस्टर माफिया मैन? उसने जैसे उसका मजाक उड़ाना चाहा। तुम्हें किसने कहा वर्दी सिर्फ अच्छाई के लिए पहनी जाती है? जारम ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। अलमहरिया चौंकी। तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं यहाँ किसी बुत की तरह बिना सवाल किए, बिना कोई रिएक्ट किए जो तुम लोग कहो वो करती रहूं? मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं जिसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो वही करेगा। अगर तुम्हें डर है कि मैं पुलिस के पास जाकर तुम सब लोगों के मुतालिक बता दूंगी, तो मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ। मुझे बस यहाँ से आज़ादी चाहिए। मुझे मेरे घर जाना है, जहाँ मेरे अपने हैं, ज़बरदस्ती के बनाए हुए मुसल्लत हुए रिश्ते नहीं। वो बोलने पर आई तो उसकी आंखों में देखकर एक साथ कहती चली गई। जारम ने उससे ना रोका ना ही कुछ कहने से टोका। इंसान को जल्द ही गलत फहमियों से निकल जाना चाहिए। ये आवाज़ उसे अपने काब से सुनाई दी। वो मुड़े बिना पहचान गई। वो आवाज़ गज़ल की थी कि ऐसा क्या जानते हो तुम लोग? हाँ, कहीं मुझे ये तो नहीं जताना चाह रहे जो कि मैं कि मेरी अच्छाई के लिए कर रहे हो? तुम लोगों का मसला क्या है आखिर? हर चीज़ पर पर्दा डाल रहे हो। नन्ही बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम लोगों को मुझे हर बात से आगाह कर देना चाहिए, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो पलट कर गज़ल को जवाब देती हुई बोली। तभी जारम ने उसके कंधों के गिर्द बाजू बांधा। अचानक से इसकी चलती जबान को चुप्पी लगी। तुम्हें यहाँ ही रहना है अब मेरे साथ। जारम के लहजे में चट्टानों सी मजबूती थी। तभी उसने फलक को हाथ में बैग उठाए आते देखा। उसकी नज़र गज़ल के हाथ में पकड़े बैग पर गई तो यकीनन वो लोग भी उसकी बात ज़रा सी ना टालते थे। 10 मिनट यानी 10 मिनट के अंदर ही वो उसकी बात पर अमल कर चुके थे। एक अनजान मुल्क में बैठकर वो अनजान लोगों में शामिल होकर अब करने इंतज़ार करब के कब वो मुझे हर चीज़ बताएंगे। और तो वो ठीक है, मगर जब मुझे बता देना तो हाथ में वापस जाने का हक भी तुम्हें देना। वो उसके हालत से बाहर निकली। इसका लहजा अब बिखर सा था,
बिखरा सा था, जैसे वो इन लोगों से बात करना ही ना चाहती थी। वो उसे हर बार हरा देते थे। ये चखो। दस्तगीर ने चावल से भरा चम्मच जारिया के होंठों की जानिब लेकर आते हुए उससे कहा, तो वो फौरन से उसके बनाए गए खाने को चख गई। चखते ही एक अलग सा जायका और अच्छे जायके के बासित उसकी आंखों में चमक आई। क्या हुआ? उसकी नाक को दबाकर दस्तगीर ने उससे पूछा, जो खा खाने को अब खाकर अब चुप बैठी थी। ये बहुत अच्छा है, वो बहुत को खींच कर बोलती दस्तगीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वाकई उसकी जानिब झुकती दस्तगीर ने आंखों में चमक लिए सवाल किया, तो वो जल्दी से सर हाँ में हिला गई। तुम्हारी सलाद तैयार है? जारिया ने जबरदस्ती करते करते उससे सलाद का काम ले लिया था, जबकि चावल उसने खुद अकेले ही बनाए थे। वो लड़की बेहद जिद्दी थी, ये बात उसे आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही थी। वो बिल्कुल अपने बचपन जैसी थी। उसकी आंखें वो अब तक जरा सी नहीं बदली थी, इनमें लिखी तहरीरें अब भी वैसी ही थीं। बिल्कुल। वो जल्दी से उठकर फ्रिज से सलाद निकाल कर लाई, जबकि दस्तगीर उसके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट देख उसके चेहरे से नजरें हटाने से कांसे था। चलो वापस बैठो लड़की, तुम तो मुझ पर जादू करने लगी हो। दस्तगीर उसकी गालों पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए बोला, जबकि वो आंखों में हैरत लिए उसे देखने लगी। आप सब चीज़ों का इल्ज़ाम मुझे ही क्यों देते हैं? आप ही ठरकी आप हैं ही ठरकी। वो भी अब गुस्से में दिल में जो आया बोल गई। जब समझ आई तो उसके लबों पर जैसे कल्फ लग गया। नजरें उठाकर दस्तगीर को चोर निगाहों से देखा, जो उसे ही देख रहा था। शायद उसे खौफजदा करने को उसने चेहरे के तासरात संजीदा कर लिए थे। आपने कुछ सुना? वो मासूमियत से मिनमिनाई। तुमने कुछ कहा? दस्तगीर उसके गालों को जोर से सहलाकर छोड़ गया, जबकि वो अपने गालों पर हाथ रखकर उसे घूरती हुई नफी में सर हिलाकर 2 कदम बाहर की जानिब उल्टे लेने लगी। फिर अचानक ही वो मुड़कर भागी, उसके साथ ही दस्तगीर भी उसके पीछे भागा। साईं नहीं प्लीज। वो आगे और दस्तगीर पीछे, जबकि वो देख सकती थी कि कुछ ही लम्हे में दस्तगीर उसे पकड़ लेगा। तभी वो उसकी मिन्नत करती हुई बोली, तुम्हें अपने शौहर की मोहब्बत ठरकपन लगती है साईं की मासूम ज़ौजिया। तभी वो उसे अपने कब्जे में लेकर उसके बाल ठीक करते हुए बोला, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और आपने भी नहीं सुना। वो जैसे पॉइंट पर आई। दस्तगीर उसकी पलकों की गिरती उठती झालर देखकर गहरा सांस भर गया। तुमने कुछ नहीं कहा जाना साईं? वो उसकी आंखों में झांकता हुआ पूछने लगा। उसकी आंखों का असर इतना था कि कुछ पल वो कुछ भी कहने की पोजीशन में ना थी। मैंने कब कहा? उसके मुकाबला करती निगाहों में देखते दस्तगीर ने धीरे से उंगली के पोंछों से इन्हें छुआ। मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ भला? उसकी आंखों में झांक कर बोलते दस्तगीर ने हार मान ली। इस लड़की के सामने वो हर बार हारने के लिए तैयार था। सारी जिंदगी हारने के लिए तैयार वो खुद को कर चुका था। दस्तगीर खाना खाकर वो फारिग हुए तो वो कमरे में नमाज अदा करने चली गई। जब वापस लौटी दस्तगीर उसे कहीं दिखाई ना दिया। कुछ सोचकर वो गार्डन में निकल आई, तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे पीछे मौजूद है। दस्तगीर वो खुशी से मुड़ी, मगर सामने खड़े शख्स को देख उसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो लोग वहां से निकलने के लिए तैयार थे। राफे अपनी बाइक पर, जबकि ज़ावेयार अपनी कार लेकर निकला था। फलक और गजल एक साथ कार में जा रही थी। तभी वो बाहर निकली। आ जाओ अलमहीर। फलक ने कार में अपना बैग रखते हुए उसे बुलाया। बॉस अलमहिया हमारे साथ। अभी फलक के लफ्ज़ भी जबान पर ही रह गए जब जारिम ने सीधा अलमहिया का हाथ पकड़ते इन्हें जाने का इशारा किया। वो एक नज़र अलमहिया की आंखों में छाई उदासी देखकर उसे आंखों से तसल्ली देते कार में बैठी। अगर अब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हें बिना किसी हथियार के मार डालूंगी। बिना हथियार के बंदा मारना मुश्किल नहीं है। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, हथियार इंसानों को मारते भी नहीं हैं, इंसान ही इंसानों की जान लेते हैं। जारम ने झुककर उसके कान में सरगोशी की, जबकि वो सांस रोक गई। वो उसके काफ़ी नज़दीक था। मुझे तुम पे यकीन नहीं, और जिस पे यकीन ना हो उसके साथ कार में नहीं बैठना चाहिए। जारम ने खामोशी
खामोशी से उसे देखा, फिर बिना बहस वो उससे करीब आया। अगले ही पल अलमारिया की चीख वहां गूंजी। उसे कंधों पर जारिम ने डाल कर कार में बिठाया, जबकि वो इस सारे वक्त में खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही थी। वो शायद इसकी जिद को अच्छे से समझ चुका था। वो गलत बंदे से पंगा ले बैठी थी। वो बिना बहस की अपनी बात मनवाने का हुनर रखता था। जारिया, दखली दरवाज़ा मुकम्मल खुला हुआ था, जबकि अंदर कदम रखते ही उसने ज़मीन पर गिरे घर के सामान और टूटी चीज़ों को हैरत से देखा। उसकी धड़कन की रफ्तार बढ़ी। तेज़ी से आगे बढ़कर वो मुकम्मल घर में उसे तलाश करने लगा, जब अचानक उसे किचन में कदम रखते ही ज़मीन पर गिरी किसी चीज़ ने उसका पैर टकराया। वो चौंका, नज़र झुकाकर नीचे देखा तो उसके पैर के नज़दीक खून से भरा हाथ था। दस्तगीर लशारी को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खून से भरा हाथ और उसके गिर्द फैला हुआ खून। उसकी आंखों में हैरत आई, फिर उसकी नज़र ऊपर हुई। जारिया का वजूद बेजान सा ज़मीन पर गिरा था। जारिया, वो इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे घर में उसकी वहशत जद सी आवाज़ गूंजी थी। तेजी से उसके नज़दीक बैठते दस्तगीर ने उसका सर उठाकर घुटने पर रखा। जारिया, चेहरा थपथपाते उसने होश दिलाना चाहा। उसकी आंखें सुर्खी अख्तियार कर चुकी थी। वो बेसुध थी। दस्तगीर ने उसकी कलाई थामी। नब्ज़ बिल्कुल मध्यम हो पड़ चुकी थी। उसकी हाथ को उस ऐसे तरीके से काटा गया था कि उसकी दिल की धड़कन जल्द ही रुक जाए, जबकि चेहरे पर हाथ के निशानात थे। उसने आंखें मीच कर खोली, जल्दी से जेब से रुमाल निकाल कर उसकी कलाई को मजबूती से बांधते खून बहने से रोका। फिर अगले ही लम्हे उसका वजूद उठाते वो बाहर की जानिब उसे लिए दौड़ा।